جب سرکار گوھر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوھر شاہی رب الارباب ہے، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو کے بول رہا ہوں۔ میں نے کہا میرا مرشد ہے، تو اس نے کہا تیرا ہوگا وہ مرشد، میرا رب ہے۔ مجھے اللہ نے کہا کہ یونس تیرا جو مرشد ہے نا وہ میرا بھی رب ہے۔ سرکار گوھر شاہی کے اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا پرچار شرک ہے۔ امریکہ میں تاؤس کے مقام نیو میکسیکو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدنا گوھر شاہی سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ اس کا آفیشیل پیج ہی ہے، اور یہاں دیکھیے یہ فلسطین پہنچا ہوا ہے، اور وہاں پر دیکھیے ہے کہاں پر وہ کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے اس کے یہ اپنے کپڑے وغیرہ دیکھ لیا۔ اب یہ یہاں پر یہودیوں کی دیوار کے سامنے یار انہی کے انداز میں عبادت کرتے ہوئے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ افسوس اور حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو فالو کرتے ہیں اور پھر اسلام کا نام بھی لے رہے ہیں۔ دیوانو ذرا پہچانو میں ہوں کون، میں ہوں ڈان، میں ہوں ڈان، میں ہوں ڈان۔ جو کام کسی ولی نے نہیں کیا، جو کام کسی نبی نے نہیں کیا، وہ کام جب ہم نے دیکھا سرکار گوھر شاہی چٹکی بجانے سے پہلے کرتے ہیں کہ سرکار مجھے، لیکن جس دن یہ بات کھول دی کسی نے لا الہ الا ریاض والی، اس کے بعد کوئی اللہ کی الوہیت کا ذکر نہیں کر سکتا۔ یقین اس طرح کے عقائد رکھنے والے دائرے اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام سے کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا فتنہ گوھر شاہی جن کا سب سے بڑا گرو گھنٹا جس کا نام ریاض گوھر شاہی تھا، جو کہ 2001 میں مر کر مٹی میں مل گیا، اس کے بھی ایسے خبیث ترین عقائد تھے۔ اور آج کا جو ان کا گرو گھنٹال ہے یونس الگوہری، جو چہرے سے مردود اور ملعون دکھتا ہے، اس کے بھی ایسے خطرناک ترین کفری عقائد ہیں کہ اگر کوئی ان کے کفریات پر مطلع ہونے کے باوجود بھی ان کے کفر میں معمولی سا شک بھی کرے، ان کو کافر قرار نہ دے، وہ شخص بھی دائرے اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اتنا یہ خطرناک ترین فتنہ ہے کیونکہ ان کی عقائد واضح کھلم کھلا کفریات پر مبنی ہے۔ یہاں تک کہ ان کا جو آج کا گرو گھنٹا یونس الگوہر، اس کے کفریات کی لسٹ تو اتنی ہے کہ انسان جمع کرتے کرتے تھک جائے۔ یہاں تک کہ وہ بدبخت اس قسم کے دعوے کرتا ہے کہ ریاض گوھر شاہی کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا پیر وہ ہے کہ معاذ اللہ یہ اللہ کا بھی رب ہے۔ جب یہ بات ہو گئی کہ گوھر شاہی رب الارباب ہیں، اس کے بعد اب نہ اللہ کو زیب دیتا ہے، نہ کسی نبی یا امام الانبیاء کو زیب دیتا ہے کہ وہ اللہ کی ربوبیت یا الوہیت کی بات کرے۔ جب سرکار گوھر شاہی کی ذات کے لیے یہ بات جو ہے اعلانیہ طور پر کہہ دی گئی ہے کہ سرکار گوھر شاہی رب الارباب ہے، اس کے بعد جس نے لا الہ الا اللہ کا پرچار کیا ہے تو وہ جو ہے سب سے بڑا مشرک ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ میں ننگا ہو کے بول رہا ہوں۔ اور اس کے بعد وہ اپنی ویڈیو میں کہتا ہے معاذ اللہ رب العالمین کہ مجھے خدا نے خود کہا، مجھے اللہ نے کہا کہ تیرا جو ریاض گوھر ہے یہ تیرا پیر ہوگا، لیکن ریاض گوھر خود میرا خدا ہے۔ مجھے اللہ نے کہا کہ جو تیرا مرشد ہے تو اپنے مرشد کو کیا مانتا ہے؟ میں نے کہا میرا مرشد ہے، تو اس نے کہا تیرا ہوگا وہ مرشد، میرا رب ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، آپ اندازہ لگا لیں یہ کس قدر خطرناک ترین کفریات ہیں۔ اور یہ سیدھا اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہمارا گوھر شاہی رب اعلیٰ ہے، رب اکبر ہے، رب الارباب ہے۔ اس طرح کے جملے آن ویڈیو موجود ہیں۔ اس طرح کا کھلم کھلا کفریہ فتنہ ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ جو ان کے کفر میں شک کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ان کی ویڈیوز بلکہ نعرے بازی کرتے ہیں معاذ اللہ رب اعلیٰ رب اکبر، پھر گوھر شاہی کا نام لیتے ہیں۔ اندازہ لگا کہ یہ کس قدر خطرناک کفریات بکرے ہوتے ہیں۔ یعنی فرعون جیسا کافر جو اس نے رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اسی قسم کے خود بلکہ اس سے بھی خبیث ترین ان کے کفری عقائد ہیں۔ یہاں تک کہ آپ اندازہ لگا لیں ہم سب مسلمان انشاءاللہ کہتے ہیں، اللہ حافظ کہتے ہیں، یہ بدبخت قسم کے مرتدین لوگ ریاض حافظ کہتے ہیں، انشاء ریاض کہتے ہیں، انشاءاللہ کے مقابلے انشاء ریاض کہتے ہیں، اور ہمیشہ اس پر قائم رہنے کی کوشش کروں گا انشاء ریاض۔ جی بہت شکریہ۔ انہوں نے اپنی گوھر شاہی کو سر پہ چڑھا رکھا ہے۔ یہاں تک کہ تمام مسلمان سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ لوگ سبحان اللہ کے مقابلے میں سبحان ریاض کہتے ہیں۔ ان کا یونس الگوہری جو ان کا آج کا گرو گھنٹال بنا پھرتا ہے، آپ دیکھیے وہ اس قدر کذاب انسان، اس قدر جھوٹا مکر اور خبیث النفس انسان ہے، وہ اس قسم کے بھی دعوے کرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ عرش پر جانا کوئی بڑی چیز ہے، میں تو عرش پر جاتا ہی رہتا ہوں۔ یہ دیکھیے اس کے دعوے کیا ہے کہ میں تو عرش پر جاتا ہی رہتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے لوگوں کی نظر میں دیدار الہی کرنا بہت بڑی بات ہے، عرش الہی تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ میرا معمول تھا، مجھے بڑی بات نہیں لگی۔ جب سیدنا گوھر شاہی نے ہاتھ پکڑ کے عرش الہی پہ بٹھایا اور وہ منظر دیکھا
क्या देखा? अर्श पर ले गए सरकार गौहर शाही। यहाँ तक कि अब जो बात आप सुनेंगे आप सोच भी नहीं सकते कि इस तरह की बात भी कर सकता है। हम सब मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा पढ़ते हैं, मगर ये खबीस लोग, ये मुर्तदीन जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, इन्होंने इस्लाम का नाम यूज किया है, रूहानियत और सूफियत का लिबादा ओढ़ा है, इसको इस्तेमाल किया ताकि लोगों को, मुसलमानों को अपने जाल में फंसा सके। इब्तिदान अल्लाह का नाम लेते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्तिदान इसलिए पढ़ते हैं कि मुसलमान के करीब आए, लेकिन जब कोई इनकी मजलिस में बैठना शुरू हो जाता है, इनकी बकवास, इनकी कुफरियात सुनता रहता है, नतीजा निकलता है कि इन लोगों ने कलमा भी तब्दील कर दिया है। लोग ला इलाहा इल्लल्लाह रियाज पढ़ते हैं जो बिल्कुल वीडियोस पर मौजूद है, हत्ता कि ये इस ला इलाहा इल्लल्लाह रियाज पर इतना ये खबीस तरीन जमा हुआ है, ये इतनी बकवास करता है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह रियाज किसी ने पढ़ लिया, अब उसको कोई ज़ेबा नहीं देता कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। बल्कि यहाँ तक कि ये बदबख्त काफिर कहता है कि जब गौहर शाही रब्बुल अरबाब है, जब ला इलाहा इल्लल्लाह रियाज कलमा है, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना अब ये शिरक हो जाएगा। जब सरकार गौहर शाही की जात के लिए ये बात जो है ऐलानिया तौर पर कह दी गई है कि सरकार गौहर शाही रब्बुल अरबाब है, उसके बाद जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह का प्रचार किया है तो वो जो है सबसे बड़ा मुशरिक होगा। मैंने कहा ना कि मैं नंगा होकर बोल रहा हूँ। इनकी कुफरियात देखें, ये जो कुछ लोग आज इनके पीछे पड़े हुए हैं ना, इनकी रूहानियत की बातें सुनकर इन पर जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं। होशियार रहे, ये खतरनाक काफिरों वाला फितना है, मुर्तदीन का फितना। आपका ईमान बर्बाद हो जाएगा, कहीं के भी नहीं रहेंगे, आपने अमाल किए होंगे सब बर्बाद हो जाएंगे, निकाह होगा वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर इसी कुफर की हालत में दुनिया से चले गए, याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख ठिकाना होगा। अब जरा इनकी कुफरियात देखिए। अगर कोई खुदा की रुबूबियत का इजहार करता है, अल्लाह की उलूहियत का इजहार करता है, इनका यूनुस अल-गौहर वीडियो पे कहता है कि खुदा की रुबूबियत का प्रचार करना, खुदा की उलूहियत का प्रचार करना, यानी ये कहना कि अल्लाह एक है, अल्लाह हमारा माबूद है। यूनुस अल-गौहर कहता है कि यही शिरक है, यही कुफ्र है, क्योंकि असली खुदा माज़अल्लाह इसके नजदीक रियाज अल-गौहर वो बुड्ढा किस्म का जो 2001 में मारकर मिट्टी में मिल गया। सरकार गौहर शाही के इस दुनिया में आने के बाद अल्लाह की अलूहियत और रबूबियत का प्रचार शिर्क है। और इस तरह के काफिर लोग मुसलमानों का मुर्शिद बनने का दावा करते हैं, वली होने का दावा करते हैं, जिनका इस्लाम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि पहले अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते हैं ताकि लोग इनकी तरफ आ जाएं, लेकिन जब कोई इनके फितने में मुब्तला हो जाता है, आप अंदाजा लगे, हैरत में डूबेंगे आप। ये फिर अल्लाह अल्लाह का जिक्र नहीं करते, माज़अल्लाह फिर अल्लाह पढ़ रहे होते हैं। रास यानी रास से मुराद इनका रियाज गौहर है। मतलब अकल हैरान हो जाती है कि इस किस्म के मुर्तदीन और इस्लाम का नाम ले, इस्लाम को बदनाम करे, सूफियत का नाम ले, खाली इस्लाम की दो चार बातें कर देना और मोहब्बत की बातें कर देना, तरीकत की बातें कर देना, इसका मतलब ये नहीं कि इनके कुफरियात माफ हो जाएंगे, इनके कुफरियात जो है माज़अल्लाह उनको हल्का समझा जाएगा। याद रखिएगा, अगर कोई शख्स किसी के कुफ्र को मामूली समझता है, कोई बंदा बुत के सामने सजदा कर रहा है, कोई कह रहा है कि अल्लाह खुदा नहीं है, रियाज गौहर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इसको खुदा कह रहा है, अगर कोई शख्स इस कुफ्र को मामूली समझता है ना, वो भी इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि कुफ्र को हल्का समझना भी कुफ्र है। कुफ्र का मामला इस्लाम में कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स इनके साथ उठने बैठने वाला कहता है कि यार मैंने कभी ला इलाहा इल्लल्लाह रियाज नहीं पढ़ा है, मैंने कभी उसको माबूद नहीं कहा है, याद रखिएगा अगर तो तुमने नहीं कहा, लेकिन ये जो इनका यूनुस अल-गौहर है या फिर इनका रियाज गौहर, इनका बड़ा जो गुरु गंडाल था, इनके कुफरियात जब किसी पर आश्कार हो जाए, वाज़ेह हो जाए, वो अगर उसके कुफ्र में शक भी करे, भले उसने खुद ला इलाहा इल्लल्लाह रियाज माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन ये नहीं पढ़ा, लेकिन अगर वो इनके कुफ्र में शक भी करता है, इनको मुसलमान ही समझता है, वो भी मुसलमान नहीं रहेगा। बाकी जो इनके इमाम मेहदी के दावे हैं वो तो बड़ी दूर की बात कि इसको इमाम मेहदी तस्वर किया जाए, बंदा तो मुसलमान ही नहीं है। बल्कि जिस तरह मैंने कहा कि इनके कुफरिया दावे इतने हैं कि इंसान कितने जमा करे। एक और कुफ्र इनका यूनुस अल-गौहर बकता है, यूनुस कहता है, उसका मुरीद कहता है कि मैंने वहां पर अर्श पर अपने गौहर शाह अपने पीर को बैठा हुआ देखा और अल्लाह को उसके सामने सजदा करते देखा। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, अंदाजा लगा ले, मेरे पास सारा प्रूफ मौजूद है, ये कुफरियात बक रहे हैं। अर्श पर ले गए सरकार गौहर शाही और फिर सामने से चलता हुआ शख्स आया, बड़ी मुतकब्बिराना चाल, बहुत मुतकब्बिराना चाल से। और जब वो करीब आया, मुझे इतना याद है कि सरकार मुझे अर्श इलाही पर ले गए, उसके बाद सरकार कहाँ गए ये नहीं पता, लेकिन जब वो आया तो मैं उसकी तरफ बढ़ा तो उसने मुझे इशारा किया, सामने एक कुर्सी रखी है उस तरफ, कि वहां चलो। वहां जब मुड़ के देखा जाने के लिए, वहां रुख किया तो उस तख्त के ऊपर सरकार बैठे हैं। तो फर्ते जज्बात में सरकार के कदमों पर सर रख दिया मैंने, लेकिन महसूस किया कि मेरे बराबर में भी कोई है, उसने भी यही किया है। और जब ये देखा तो वो था जिसने कुरान उतारा, जिसने बाइबल उतारी, जिसने ज़बूर उतारी, जिसने तौरात उतारी। ये एक बकरा है कि खुदा ही माअज़ल्लाह इस गौहर शाही का सजदा करता है, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जबान लरजती है यार इस तरह की बातें कहने से भी कि कोई बंदा इतना गिर सकता है। फिर अफसोस है, तुफ है उन लोगों पर कि वो कैसे इन बदबख्तों के पीछे पड़ गए।